أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. 8واں پارہ سورۃ الاعراف، سورت کا رکوع نمبر 11، پارے کا رکوع نمبر 18، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 85۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام۔ مدین کا علاقہ حجاز یعنی مکہ مدینہ کے شمال مغرب میں ہے۔ مدینہ شریف سے شمال کی طرف نکلیں تو خیبر کے آگے مدائن صالح، حضرت صالح علیہ السلام کا چلتے چلتے یہ تبوک روڈ، اس سے آگے حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ مدین۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس سے پہلے حضرت نوح، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود اور جناب لوط علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے 4 نبیوں کا تذکرہ گزرا۔ یہی لفظ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہی لفظ ہو بہو ہر رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کے بیان فرمائے۔ سب سے پہلی دعوت وہ توحید کی دعوت ہے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو بھیجتے تو پہلے یہ تاکید فرماتے فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلی جو دعوت ہے وہ توحید کی دعوت ہے۔ تو یہ جملہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے بولا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، نماز کا، حج کا، والدین کا، وہ سارے مسائل بعد میں سب سے پہلا مسئلہ توحید باری تعالیٰ کا۔ یہاں سے دعوت کا آغاز ہوتا ہے۔
قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آئی نشانی تمہارے رب کی طرف سے، معجزہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو جو معجزہ اللہ پاک کی طرف سے دکھایا گیا، اس کا بیان قرآن مجید میں نہیں ہے، حدیث پاک میں نہیں ہے۔ کیا معجزہ تھا اور کیا نشانی تھی، وہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ دے کر بھیجا گیا جسے دیکھ کر لوگ ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ اللہ پاک کی طرف سے الوحی من اللہ، وحی ہے، وہ قرآن و سنت ہے۔ یہ معجزہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری طرف جو وحی فرمائی، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے۔ صحیح البخاری کتاب و فضائل القرآن حدیث نمبر 4981، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 152۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ قرآن و سنت ہے وہ تا قیامت باقی ہے۔ دوسرے انبیاء کرام کے جو معجزات تھے وہ عارضی ہوتے تھے، وقت گزرتا وہ بھی ختم ہو جاتے، لیکن پیارے رسول علیہ السلام کا معجزہ قرآن و سنت ہے اور وہ تا قیامت ہے۔ آپ علیہ السلام کی عظمت اور شان آپ کے یوم ولادت سے ہی اللہ پاک نے واضح فرما دی ہے۔ 9 ربیع الاول آپ کی تاریخ ولادت ہے۔ 9 کا عدد ایک بڑی عظمت والا عدد ہے۔ 9 کو 2 سے ضرب دو تو جواب آئے گا 18۔ 18 میں 2 عدد ہے، 8 اور 1، دونوں کو جمع کرو تو 9 بن جائے گا۔ 9 کو 3 سے ضرب دو تو 27، 27 میں 7 اور 2 کو جمع کرو پھر 9 بن جائے گا۔ 9 کو 4 سے ضرب دو 36، 6 اور 3 کو جمع کرو پھر 9 بن جائے گا۔ 9 کو 5 سے ضرب دو 45، 5 اور 4 جمع کرو پھر 9 بن جائے گا۔ 9 کو 6 سے ضرب دو، 9 کو 7 سے 8 سے جہاں تک ضرب دیں گے نا جمع کریں گے پھر 9 ہی بنتا جائے گا۔ یہ 9 کے عدد کی عظمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہے 9 ربیع الاول۔ اسی طرح آپ کا یہ معجزہ قرآن و سنت کا یہ تا قیامت باقی ہے، جاری و ساری ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم کو جو معجزہ ملا بینہ، حضرت شعیب پر جو اللہ نے نازل فرمایا، اس کی تفصیل اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پس پورا کرو ناپ تول کو۔ آپ علیہ السلام کی قوم کاروباری لوگ تھے، اور آپ کا جو علاقہ تھا مدین، اس وقت یہ پوری دنیا کی تجارت کا مرکز تھا۔ حجاز کے اور مصر کے اور شام کے اور یمن کے اور ایران اور عراق کے جتنے بھی تجارتی قافلے تھے نا ادھر سے گزرتے تھے، تو تجارت کا یہ مرکز تھا۔ تو اس سے پہلے اللہ پاک نے جن 4 نبیوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے، ان میں سے 3 اللہ کے نبی تو ایسے ہیں جنہوں نے توحید کی دعوت دی ہے۔ لوگوں میں شرک کی برائی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، 3 اللہ کے نبیوں نے توحید کی دعوت دی۔ لوگوں میں شرک تھا، اس کے علاوہ کسی برائی کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک دوسری برائی بدفعلی کی، اس کا بھی بیان کیا گیا۔ یہاں جو جناب شعیب علیہ السلام کی قوم ہے،
इनमें शिरक के साथ ये दूसरी एक बुराई नाप तोल में कमी बेशी। वला तबखसुन्नासा अशियाअहुम, ना तुम कम करके दो लोगों को उनकी चीज़ें। बख्सुन जो है बा खासीन, बख्स अरबी में ये लफ्ज़ है और इसका माना होता है धोखे के साथ किसी को नामालूम तरीके से कोई चीज़ थोड़ी करके दे देना, धोखा करके। बख्सुन धोखे के साथ खरीदार को थोड़ा करके चीज़ देना, असल वज़न से अशियाअहुम उनकी चीज़ें। वला तुफसिदू फिल अर्द बादा इस्लाहिहा, ना तुम फसाद करो ज़मीन में इस्लाह के बाद। इस्लाह क्या है कि फितरी तौर पर अल्लाह की ज़मीन पर अमन है, सुकून है। फसादी लोग करते हैं, जिबिल्ली पैदाइशी फितरी तौर पर अमन है और इस्लाह है और सुकून है। फिर एक बड़ा था, एक का किया हुआ था इत्तेफाक के जो दुकानदार थे ना, उनका आपस में इतना इत्तेफाक था कि अगर किसी गाहक ने कोई मुतालबा कर दिया कि मेरा सामान पूरा करके दो, तो सारे दुकानदार इकट्ठे होके उसको मारना शुरू कर देते और उसके खिलाफ एक हो जाते। आज भी आपने देखा होगा जो रेडियो वाले 2, 4, 6 अगर कोई गाहक सही चीज़ का मुतालबा कर दे तो सारे इकट्ठे होके उसको गालियां देते हैं और उसको बदतमीज़ी के साथ बोलना शुरू कर देते हैं। यही इस कौम का हाल था। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, ये बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम ईमान वाले हो, ईमान वाले हो। वला तक़उदू बिकुल्लि सिरातिन तुइदून व तसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और मत बैठो हर रास्ते में, तुइदूना तुम धमकियाँ देते हो। रास्तों में बैठ जाते क्योंकि इनका जो इलाका था तिजारत का मरकज़ था पूरी दुनिया की, ऑल वर्ल्ड। तो जो वहाँ से काफ़िले गुज़रते उनको डराते धमकाते, किसी का माल ले लिया, तुइदूना तुम धमकियाँ देते हो। रास्ते में बैठना वैसे ही मना है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा फरमान है, इय्याकुम वल जुलूस बित्तुरुकात, रास्तों में मत बैठा करो। रास्ते में बैठना अच्छे आदमी की निशानी नहीं, तो रास्ता गुजरने के लिए है। अब जो ताश खेलने वाला है, पान खाने वाला है, कोई सियासत की मजलिस है या मज़हब की मजलिस है, तो वो रास्ते में कायम कर देते हैं। इंतहाई बुरी बात है। रास्ता सिर्फ गुजरने के लिए। तो सब भाई इस बात का तहैया करें कि हमने रास्ते में बैठना नहीं। सारी ज़िंदगी रास्ते में बैठना को अच्छी आदत नहीं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और सहाबा ने अर्ज़ किया, अगर मजबूरी हो तो आपने फरमाया हाँ, अगर किसी वक़्त बामरे मजबूरी बैठना पड़े तो फिर रास्ते को उसका हक दो। उसका हक क्या है कि अपनी निगाहें नीची रखो, सलाम का जवाब, किसी को रास्ता बता दो। तो अगर निगाह नीची रखनी है तो फिर रास्ते में बैठने का फ़ायदे को नहीं मिलेगा। रास्ते में तो इसलिए बैठे हैं लोगों की बेटियां देखें, बहनें आती जाती गुजरती। तो अगर निगाह नीची रखनी है तो फिर उस फजूल आदमी का मकसद ही पैदा नहीं होगा, उसका पूरा मकसद नहीं होगा। तो अजीज भाइयों, रास्ते में नहीं बैठना। अगर कोई मरग हो जाए तो सबसे पहले रास्ता बंद करो। भाई हमने तुम्हारा मारा है, तुम्हारे बाप को तुम्हारी अम्मी को हमने मारा है, हमारा रास्ता क्यों बंद करते हो? रास्ता बंद करना, कोई शादी है रास्ता बंद कर दो, गमी है रास्ता बंद कर दो,
जलसा को, सियासी को, मजहबी रास्ता बंद कर दो। खेलने वाले बुद्धू वो रास्ते में खेलना शुरू कर देते। कैसी अजीब बात है। तो ये सिर्फ गुजरने के लिए है। वतसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, और तुम रोकते हो अल्लाह के रास्ते से, मन आमन बिही, जो ईमान लाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर, वतबगूनहा इवजा, और तुम तलाश करते हो उससे कजी, टेढ़ापन। जो ईमान लाते ना उनको फिर उल्टी उल्टी बातें कहते काफर मुशरक, ओ तुम्हारा ये नुकसान हो जाएगा। वज़कुरू इज़ कुंतुम क़लीलन फ़कस्सरकुम, और याद करो जब तुम थोड़े थे अल्लाह ने तुम्हें ज़्यादा किया, तुम्हारी कौम में बरकत हुई। वंज़ुरू, और तुम देखो, कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन, कैसे अंजाम है फसाद करने वालों का। तुम्हारे करीब ही ये कौमें गुजरी हैं। मदाइन साले, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, ये तुम्हारे इलाके के करीब करीब ही हैं। देखो उनका अंजाम। वइन कान ताइफतुम मिनकुम आमनू बिल्लज़ी उरसिलतु बिही, और बेशक एक जमात आमनू, वो ईमान ला चुके हैं तुम में से उस चीज़ पर जिसके साथ मुझे भेजा गया है। एक ग्रोह तो ईमान ला चुका है। व ताइफतुल लम युमिनू, दूसरा ग्रोह ईमान नहीं लाया। फस्बिरू, बस तुम सब्र करो। ये अमर है, हुक्म का सीगा है, और हुक्म किसको है? ईमान वालों को। दो ग्रोह हो गए, एक ईमान लाया है, दूसरा ईमान नहीं लाया। तो ये जो हुक्म है फस्बिरू, ये ईमान वालों को है, तुम सब्र करो। हत्ता यहकुम अल्लाहु बैनना व हुवा खैरुल हाकिमीन, हत्ता कि अल्लाह ताला फैसला फरमा दे हमारे दरमियान, और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। 9वां पारा शुरू हो रहा है। क़ालल मलउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नका या शुअय्ब वल्लज़ीना आमनू मअक मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन। कहा सरदारों ने उन लोगों से जिन्होंने तकब्बुर किया आपकी कौम से, लनुख़रिजन्नका या शुअय्ब, हम ज़रूर ज़रूर तुम्हें निकालेंगे ए शुएब, और उन लोगों को आमनु माका, जो ईमान लाए तेरे साथ, उनको भी निकाल देंगे अपनी बस्ती से। जिस तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने कहा था, निकालो इनको, बड़े पाकबाज बनते हैं, हम मुजरम हैं, ये पाक लोग हैं, हमारा इनका एक जगह पर रहना नामुमकिन है, निकल जाओ, निकाल दो इनको। इस तरह ये कहने लगे। औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, या तुम आ जाओ हमारे दीन में, हमारी मिल्लत में, कुफ्र व शिरक में आ जाओ। दो तरफ है तुम्हारा रास्ता, या हमारे इलाके को छोड़ दो या हमारे दीन में आ जाओ। काला, कहा हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अवलौ कुन्ना कारिहीन, क्या अगरचे हम नापसंद करने वाले हों, हमें तो पसंद नहीं है, ना हम यहाँ से जाना चाहते हैं, ना तुम्हारे दीन में आना चाहते हैं, तो जबरन हमें इस काम पर मजबूर करोगे कि दोनों में से एक काम करो, हम कोई भी नहीं करना चाहते, तो जबरन और कहरन और जबरदस्ती हमसे करवाना चाहते हो। क़द इफ्तरैना अलल्लाहि कज़िबा इन उदना फी मिल्लतिकुम बाद इज़ नज्जानल्लाहु मिन्हा, तहकीक हमने बांधा अल्लाह ताला पर झूठ, अगर हम आ जाएं तुम्हारे दीन में, बाद इज़ नज्जानल्लाहु मिन्हा, बाद इसके कि अल्लाह ने निजात दी हमको, मिन्हा उससे,
ہا کی ضمیر ملت کی طرف، تمہارا جو کفر و شرک کا راستہ ہے اگر ہم اس میں چلے جائیں تو ہماری گزشتہ جو دعوت ہے توحید کی اور نبوت اور رسالت کی اور آخرت کی، وہ تو ساری غلط ہو جائے گی، پھر ہم اسی طرح غلط ہی کہتے رہے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم اس میں آئیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ چاہے اللہ جو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ پاک تو چاہتا نہیں، اس کو کہتے ہیں تعلیق بالمحال، تعلیق بالمحال۔ جیسے پڑھا حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، اونٹ جو ہے سوئی کے ناکے میں گزر جائے، وہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اس طرح یہ اللہ پاک تو نہیں چاہتے کہ ہم تمہارے دین میں ملت میں آ جائیں، اس لیے ہمارا تمہاری ملت میں آنا بالکل ناممکن ہے، یہ قطعاً ہرگز ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز بھائیوں، ایک دعا جو پہلے بھی عرض کی گئی، پڑھتے بھی رہتے ہیں، بار بار پڑھیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے پاک پروردگار، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم فرما دے، اپنے قرآن پر اور اپنی سنت پر اور دین پر، اے اللہ ہمارے دلوں کو استقامت نصیب فرما دے۔ بعض اوقات اچھے بڑے آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور وہ پیچھے ہٹنا شروع ہوتا ہے کتاب اللہ سے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پیچھے ہٹتا ہٹتا سارا دین ایک دن میں نہیں چھوڑتا، پہلے ایک حصہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، آہستہ آہستہ بالکل ہی وہ دین سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ تو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے پاک پروردگار، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم فرما۔ وسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا، وسیع ہے ہمارا پاک پروردگار ہر چیز سے علم میں، علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے پروردگار فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب وہ آیت کریمہ آ گئی جو آج عام کاروباری طبقہ، چھوٹا کاروبار ہے یا بڑا ہے، تو یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ اگر دیانتداری سے کام کریں تو پھر کام چلتا نہیں۔ یہ جملہ سب سے پہلے اس قوم نے بولا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، کہا سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا آپ کی قوم سے، انہوں نے میٹنگ کی کہ یہ کہتے ہیں ناپ تول پورا کرو، وزن میں ڈنڈی نہ مارو۔ عزیز بھائیوں، جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل ہے وزن میں ڈنڈی نہیں مار سکتا، دودھ میں پانی نہیں ڈال سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل ہے وہ جانتا ہے میں جہاں بھی ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ توحید والا بندہ کپڑے ناپتے ہوئے کمی نہیں کر سکتا، وزن کرتے ہوئے کوتاہی نہیں کر سکتا۔ یہ توحید معنی یہ ہے کہ میرے ہر قول فعل کو، میرے عمل کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہنے لگے لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی، اِنَّكُمْ اِذًا لَخَاسِرُونَ، بے شک تم خسارے میں پڑ جاؤ گے، تمہارا کاروبار تباہ ہو جانا ہے، دکانیں بند ہو جانی ہیں، کارخانہ ٹھپ ہو جانا ہے، اور
काम कोई नहीं चलना। शुएब अल्लाह के नबी हैं, इनको कारोबार का पता कोई नहीं। हम कारोबारी लोग हैं, जैसे लोग कह देते हैं ना मौलवियों को पता नहीं है कारोबार का, दुकान का और फैक्ट्री का और कारखाने का, मौलवी लोगों को क्या पता है। इन्नकुम इज़ल लखासिरून, मौलवी की बात मानोगे दुकान बंद हो जाएगी, कारोबार खत्म हो जाएगा। मौलवी साहब सरिये में जो कुछ बचता है तोल में ही बचता है, वजन में बचत होती है, और दूध वाले जो बचता है पानी से ही बचता है। इन्नकुम इज़ल लखासिरून, सबसे पहले ये जुमला इस कौम ने बोला था, अगर तुमने शुएब की बात मान ली, नाप तोल पूरा किया तो कारोबार ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, खसारे में चले जाओगे, तुम्हारी दुकान खत्म हो जाएगी, कारखाना कोई नहीं चलना, फैक्ट्री बंद हो जाएगी। ये इन्होंने कह दिया। फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़ा, पस पकड़ा ऐसे लोगों को जलजले ने। रजफ़ा जलजला, कुरान पाक में दो किस्म के लफ्ज़ आए हैं इस कौम के अजाब के लिए, एक ये अर्रजफ़ा और दूसरा अस्सैहा, चीख, आवाज़ भी आई, धमाका, और दूसरा जलजला अर्रजफ़ा। फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, पस वो हो गए अपने घरों में घुटनों के बल गिरे पड़े थे और मरे हुए हैं। अल्लज़ीन कज़्ज़बू शुऐबा, वो लोग जिन्होंने तकज़ीब की, जुटलाया हज़रत शुऐब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, कअल्लम यगनौ फ़ीहा, ऐसे हलाक हो गए जैसे वो उस बस्ती में कभी बसते ही ना थे। कअल्लम यगनौ, कभी बसते ही ना थे, बिल्कुल वो बस्ती तबाह व बर्बाद हो गई। अल्लज़ीन कज़्ज़बू शुऐबा कानू हुमुल खासिरीन, वो लोग जिन्होंने जुटलाया शुऐब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वही थे खसारा पाने वाले। खसारा उनका ही था जो तकज़ीब करने वाले थे, जुटलाने वाले थे। फ़तवल्ला अन्हुम वक़ाल या क़ौमि लक़द अबलग़्तुकुम रिसालाति रब्बी वनसहतु लकुम फ़कैफ़ आसा अला क़ौमिन काफ़िरीन। फ़तवल्ला, फिरे उनसे, हज़रत शुऐब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस पलटे। वक़ाल या क़ौमि लक़द अबलग़्तुकुम, और कहा ए मेरी कौम, ये आप खिताब कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो तबाह हो चुके, और फरमाया लक़द अबलग़्तुकुम रिसालाति रब्बी, मैंने पहुंचा दिया तुमको अपने रब के पैगामात, रिसालात ये जमा है सारे पैगामात। वनसहतु लकुम, और खैर खाही कर दी मैंने तुम्हारे लिए। अल्लाह के नबियों से कोई बड़ा खैर खा नहीं होता, ना कोई साइंसदान, ना कोई डॉक्टर, ना कोई इंजीनियर, और ना कोई रहनुमा। अल्लाह के नबी अपनी कौम के लिए सबसे बड़े खैर खा होते हैं। फ़कैफ़ आसा, बस कैसे मैं गम करूं, अला कौमिन काफिरीन, ऐसी कौम पर जो कुफर करने वाले हैं, इनकार करने वाले हैं, जिन्होंने ये तहैया कर लिया कि शुऐब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात न मानो, बिल्कुल तस्लीम ना करो। अगर आपकी ये बात तस्लीम करोगे तो तुम्हें कारोबार में खसारा पड़ जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अजीज भाइयों, ये जुमला सारी ज़िंदगी नहीं बोलना कि अगर दयानतदारी करेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा, सच बोलेंगे तो बरकत नहीं होगी। तो ये उस कौम ने बोला था लफ्ज़ कि अगर शुऐब अलैहिस्सलाम की बात मानोगे तो खसारे में पड़ जाओगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को अपनी पुररहमत किताब पढ़ने और समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम
فی القرآن الکریم والفرقان المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.